میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے، بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے۔ تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبہ پر، اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے، تم لوگوں کو۔ ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں اسد صاحب بچی کی شادی ہے، انتظام کرا دو، مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا، اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو۔ تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو۔ تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو۔ ختم کرو یہ جہیز کو۔ کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی، دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر، تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ سوچو اس بات کو، ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے۔ بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی بیٹی کو۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے۔ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو، ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو، اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں، تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا، تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان، تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں۔ اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو۔ چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو، مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی۔ کیا فائدہ اس باپ پر، کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے، عورتوں کا ساتھ دینا ہے، عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو، عورتوں کا ساتھ دو، ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً جو حجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے، برقع حجاب ان کی ترقی کی نہیں روک سکتا۔ کل ناسک سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی اسدالدین اویسی تمہارا بہت بڑا نام سنی، ذرا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی، میں سمجھا کچھ ہے اب، میں نے اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے تو بولے نہیں بات کرنا ہے۔ میں بولو، بولے میرے کو حیدرآباد کے ایروناٹیکل یا اسکول ہے، اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، میں اس کے امتحانات پاس کر لی، میری فیس 20 لاکھ ہے، آپ کیا مدد کر سکتے؟ میں بولا اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے۔ بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ؟ میں بولا نہیں پھر چلا دیتے۔ میں بولا انشاءاللہ تعالیٰ میں معلوم کروں گا۔ بچی کیا بولی؟ میں مسلمان بچیوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں، اویسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں، اور بنے حیدرآباد میں۔ حیدرآباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی، وہ پائلٹ بنی، بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسدالدین اویسی صاحب، میں رول ماڈل بننا چاہ رہی ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے اسپرٹ کو۔ اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو قابل بناؤ، بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ، اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں، مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا اب ایک اور اہم بات، انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا۔ یہ کووڈ کی وجہ سے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا، دارالسلام میں جلسہ نہیں ہوا، وہ رحمت اللہ عالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا، بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے، اپنے ہی گھر میں نہیں ہوئے، دوسری جگہ سب ہو رہے تھے، تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے، ذرا دل کی بڑاس نکال رہا ہوں، میرے کو بھی خوشی ہو رہی۔ I am very happy to see all of you۔ آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہ دارالسلام میں کیا ہے نہیں معلوم۔ جب مرحوم قائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ 2002 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹینٹ ڈالا گیا تھا قائد کو، اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا، جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد، تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کو دارالسلام لے کے جاؤ۔ میں 8-10 دن سے دارالسلام نہیں گیا، تو یہیں سالار کو سیڑھیوں پہ لائے تھے، کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے، مگر جیسا دارالسلام میں جا کر بیٹھے، اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا، حشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ دارالسلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے، ایک مبارک جگہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا، کس مقام پر ختم ہوگا، یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم۔ اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی جاؤں گا، اور تمہاری دعائے مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑے عرصے کے بعد دارالسلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نریندر مودی کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا، IT رولز، یعنی اب آپ واٹس ایپ کرتے نا پورے، کتنے لوگ کرتے ہاتھوں اٹھاؤ؟ اب پریشانی میں آ گئے تم لوگ۔ اب واٹس ایپ آپ جو کرتے نا، اب مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی، مانے مودی کو کہہ رہا ہے حبیبی 8 روپے کی چیز تو 80 میں بیچتا ہے،
तो मोदी जी बोले इट इज बिजनेस ब्रदर, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। अब वो आ गया आपको चंद्रायन गुट्टा में बारकस में आ गया। अब वो बेचारा देख के बोला पूरे अरबों का इलाका है, यमनियों का गयूर कौम है वो, तो उन्होंने क्या करे व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर दिए। एक हो गया। दूसरा, आप घर को जा रहे दारुसलाम से निकल के, हमको भी आता, व्हाट्सएप आया जरा आते आते कोतमीर का कट्टा ला लो, जरा आते आते सौदा ला लो, घर में को आगे नामपली मार्केट से, चौक की मार्केट से मुर्गी कटा के लाओ, व्हाट्सएप पे आता। और क्या करते औरतें बीवियां आजकल, जरा उस पे जोर देने के लिए एक इमोजी आता, इमोजी मालूम ना, गुस्से का चेहरा डालते, लाना देखो, आप देख के बोलते अरे क्या है रे, कोतमीर का कट्टा बना दिए मेरे को। खैर आप लेके चले गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कह रही, कैसा तुम फॉरवर्ड करे कोतमीर का कट्टा, कैसा फॉरवर्ड करे हैया हबीबी को। ओरिजिनेटर कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, और कानून ये बनाए कि इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर पैदा हो सकता। अगर अरब ममालिक से कोई व्हाट्सएप आया तो मोदी हुकूमत ने कानून बना दिया कि भारत के और उस अरब ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते, ये भारत की सॉवरेनिटी का मसला, आप पे केस बुक करेंगे। अब तुम बताओ कहां से ओरिजिनेटर हुआ ये रूल्स हैं उसके, ये उसके रूल्स हैं, आईटी रूल्स में निकाल के लाया थोड़ा, कल रात में जरा बैठा था, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है भाई ये, माने आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। आखिर ये क्यों, आपको क्यों फिक्र भाई, मैं कोतमीर का कट्टा लेके जाता हूं, आलू लेके जाता हूं, भाजी लेके जाता हूं, आपको क्यों फिक्र। बोलेंगे नहीं नहीं देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे, आप क्यों देखना चाह रहे मेरे मैसेज को। जितने न्यूज के चैनल हैं, चाहे वायर हो, कैरावान हो, स्क्रॉल हो, प्रिंट हो, ये डिजिटल न्यूज चैनल है, इनको भी कानून लागू। बाहर के अगर अखबारात यहां से, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये तमाम अखबारात अगर न्यूज, आप बताओ ओरिजिनेटर क्या करें, आप उन पे भी एक्शन क्या करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएंगे और वो लोग ये देखेंगे कि न्यूज अगर गलत है आप माफी चाहना या डिलीट करना, और नहीं तो फिर आप पे ऊपर ऑफेंस लगा देंगे। मोदी जी ये क्यों कर रहे आप। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का कल देख रहा था मैं, मालूम किया, दिसंबर 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बीजेपी के एमपीज को कहा था, शिकायत की बल्कि, कि तुम लोग मेरे को जवाब नहीं देते मित्रों। एमपीज को कहा, सही कहा, जोक नहीं है, तुम मेरे को जवाब नहीं देते, मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूं, तुम वापस मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजाते। अरे प्राइम मिनिस्टर अपने एमपी से बोल रहे कि मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजाता हूं और तुम मेरे को वापस गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। मोदी जी उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हमारी मॉर्निंग क्यों खराब कर रहे हैं आप। अरे आप क्यों, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोले, आप क्यों बोलना गुड मॉर्निंग, आपको नहीं बोलते गुड मॉर्निंग। हम बोलते किसानों का काम करो, हम बोलेंगे दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करो, सिखों से इंसाफ करो, मगर मोदी जी बोल रहे मेरे को गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देते मेरे एमपीज। ये टीवी वाले बोलेंगे, कब बोले उन्होंने, बोलो दिसंबर 2017, देख लो जाके, अगर थम्स अप है तो कुछ नहीं कर सकते। हम भी है मगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम ये आईटी रूल्स के खिलाफ हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको निकालिए, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। आप प्राइवेसी का जजमेंट आ गया, डेटा के रूल्स क्यों नहीं बनाती आप, डेटा के रूल्स बनाइए ना, कुछ नहीं बनाएंगे आप, नहीं कोई बस हर चीज पे झांकना, हर एक की कुंडी में मुंडी डालना। बोलते हैं हैदराबाद में अपन, अरे कई को डाल रहा, अरे हर एक की कुंडी में मुंडी, इनको बड़ा शौक, हर एक की कुंडी में मुंडी, इनको हो रहा
तुम क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे, किससे शादी कर रहे, उससे शादी मत करो, इससे करो। अरे आपको क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो कर रहा हूं ना, घर में है, आपको क्या करना है? कोतमीर का कट्टा ही लेके जा रहा हूं। मगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है? आपको फिक्र नहीं है दिल्ली के फसादात के बारे में? 1 साल हो गया दिल्ली के फसादात होकर। फैजान को किसने मारा? भारत के वजीर आजम बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं। फैजान को, वो बच्चा जो 4 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे, हजरत पुलिस जिनको मार रही थी और जनगण मन पढ़ो। मिस्टर मोदी, फैजान को किसने मारा? फैजान को मारने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको नहीं पकड़ते, वो आराम से फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। फैजान मर गया, उसकी फिक्र नहीं है। और फिर कितनों का नाम लूं मिस्टर मोदी, बताइए आप, आपके सामने नाम ले रहा हूं। ये कैरावान मैगजीन का पहली मार्च का रिपोर्ट है। एक फैजान खान नाम का बच्चा खाली सिम कार्ड बेचा, 4 महीने जेल में था, कोर्ट उसको बेल दी। अशफाक हुसैन इलेक्ट्रिक शॉप का, उसको जिस्म पे 5 गोलियां मार दिए। 10 दिन पहले, मरने से पहले अशफाक की शादी हुई थी। मिस्टर मोदी, इससे इंसाफ कब होगा? फिर इसमें 15 साल का नितिन कुमार, ये हमारा हिंदू भाई का बेटा था, खाना लाने के लिए निकला 26 फरवरी को, उसके वालिद को फोन आया कि उसकी डेड बॉडी जीटीबी हॉस्पिटल में। कौन मारा नितिन कुमार को? 85 साल की अकबर बेगम को जिंदा जला दिया गया। 19 साल की आखिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर, जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपने बाप के लिए तड़पती है। आमिर खान और हाशिम 2 मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 इयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को गोली मारकर शहीद कर दिया। चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे, इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और मां बाकी हमारे हिंदू भाई थे। सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कोविड के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना है, आपको अपनी जान को बचाना है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे लोगों को हमने खो दिया, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अहमद पाशा कादरी साहब को 2 मरतबा कोविड हुआ, मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे अराकीन बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनकी शिफा दे दी। बाज मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके। इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है। और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ। खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ। जो 65 साल के ऊपर है, पहले उनको दिलाना, उनको पहले दिलाना है। लीजिए इंजेक्शन। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाइयों को और मजबूत करिए, और अपने बुजुर्गों के जज्बे को जिंदा रखिए, इखलास के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।